ملکہ، مہرما کو صورتحال پہلے ہی بتا دیتے. کاش مجھے پہلے سے خبر ہوتی. شہزادے بیعزت کو ہم نے بہت یقین دلایا تھا، اسی لیے انہیں بہت رنج ہوا فیصلہ سن کر. اگر وہ تخت نشین ہونا چاہتا ہے تو اسے صبر کرنا ہوگا اور اطاعت سے کام لینے کی ضرورت ہوگی. معذرت ملکہ، مگر مہرما شہزادی بجا فرماتی ہیں. شہزادے سلیم کے باعث ہم اپنے دشمنوں کے سامنے کافی کمزور پڑ جائیں گے. دشمن جو کچھ چاہتا تھا وہ سب نہ ہو سکا اور اس کی امیدیں خاک میں مل گئیں. آپ پوری طرح سے اطمینان رکھیے ملکہ، اب تخت والی ریاست ہماری گرفت میں ہے. مصطفیٰ کی اچانک روانگی مجھے نامناسب محسوس ہوئی رستم. اس کی باربروس سے قربت ہو یا نیچروں کا استقبال ہو، یہ سب باتیں ایک ہی جانب اشارہ کرتی ہیں. وہ کبھی بغاوت کی جرات نہیں کر سکتے. کاش کہ وہ بغاوت کرتا، اسی میں فائدہ ہوتا. انہیں میری ذات سے تکلیف ہے، ختم کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے، اور اس وجہ سے وہ خاموشی سے حصار بنا رہے ہیں. یہی لگتا ہے. شاید آپ کی غلط فہمی ہو. تم نہیں جانتے ہو، ان کی آخری امید منیسا تھی جو میں نے ان سے چھین لی. اب وہ بھرپور قوت سے حملہ آور ہوں گے، مگر میرا نام بھی خرم ہے. میں انہیں کسی طرح چین نہیں لینے دوں گی. ہر چیز تیار ہے رستم؟ تیار تو ہے، لیکن ملکہ بہتر ہے انتظار کر لیں. نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ مناسب موقع نہیں ہوگا. اس طرح کسی کو بھی ہم پر شک نہیں ہو پائے گا. اب وہ اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں. ملکہ، تیر کمان سے نکل گیا ہے رستم، کچھ نہیں ہو سکتا. سب کی سب آپ کے حسب خواہش خدا کے فضل سے منتخب کر لیجئے کسی کو شہزادے سلیم کے لیے. اسے خاص طور پہ میں تربیت دوں گا. ہاں، شہزادے کے حرم میں شامل کر لو، لیکن جیسے میں چاہتی ہوں وہ خاتون شامل نہیں ہے ان میں. چلو جاؤ تم سب. ملکہ، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی تلاش جاری رکھوں گا. جلد ہی ایک طوفان برپا ہونے والا ہے سنبل، ایک بھیانک طوفان. اس وجہ سے ثابت قدم رہنا ہوگا. ثابت قدم تاکہ کوئی ہمیں ہماری جگہ سے ہلا نہ پائے. ہما شاہ، میری پیاری نواسی، جان میری، یہ بھی بڑی ہو کے بالکل تمہاری جیسی پیاری ہو جائے گی. بیٹھو. والدہ، آپ کا مزاج ٹھیک ہے؟ کافی روز سے پریشان لگ رہی ہیں، اور رستم بھی. ماں بننا تمہیں راز نہیں آیا مہرما، تم بہت زیادہ وہمی ہو گئی ہو. سنبل نے کیا تمہیں خاتون کے مسئلے کے بارے میں بتایا؟ جی ہاں، ذکر کیا تھا سلیم کے لیے آپ خاتون تلاش کر رہی ہیں. ہاں بالکل. ریاست میں مستحکم رہنے کے لیے یہ شرط ہے. ایک مرد کے پیچھے اگر کوئی مضبوط عورت نہیں ہے تو وہ مرد بھی کبھی مضبوط نہیں رہ سکتا. والدہ، اگر آپ سلیم کی بات کر رہی ہیں تو تمام خواتین اگر اس کے پیچھے مل کر کھڑی بھی ہو جائیں وہ آپ کی اطاعت نہیں کرے گا. مسئلہ بھی دراصل یہی ہے. میرے احکامات کی اطاعت کے لیے خاتون کی ضرورت ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے. میں ایسی خاتون منتخب کرنا چاہتی ہوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ رہے. مرحومہ والدہ سلطان نے جو غلطی کی تھی اسے میں ہرگز نہیں دہراؤں گی. اگر وہ میرے ساتھ دشمنی نہ کرتی اور میرا ہاتھ تھام لیتی، مجھے اپنی پناہ میں لے لیتی، تو اپنے پسر کو کبھی نہ کھوتی. کیا خوب سوچا ہے آپ نے. آپ سے تو بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. مجھے کل ملا ہے مکتوب. بیحان سلطان نے آپ کو خصوصی طور پر سلام بھیجا ہے عفیفہ خاتون. ان کی نوازش خاص ہے مجھ پر.
आफियत से होंगे खुदा ने चाहा तो। वो ठीक हैं। फातिमा सुल्तान से मुलाकात के लिए अंताकिया गई हुई हैं। उन्होंने जाकर अच्छा किया। उनकी बहन पर मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त? क्यों, क्या हुआ है? सुना है कि फातिमा सुल्तान और उनके शौहर मुस्तफा पाशा के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ है। माशाअल्लाह मलिका, आपकी नजरों से कोई बात नहीं छुपी रहती। मसला क्या है मैं जानना चाहती हूँ। कोई अहम नहीं, सब ठीक हो गया है। वैसे भी कोई परेशानी नहीं, सच शुक्र। मलिका, आप गुफ्तगू करें, मैं कुछ देर में आती हूँ। सुब्बुल आगा ने मुझे बताया है कि शहजादे मुस्तफा जिंदा बच गए। उससे कोई खराश तक नहीं आई। मुझे अफसोस है, खबरें बहुत बुरी हैं मलिका। वो हरगिज नहीं बचेगा, मैं ये समझ रही थी, क्योंकि तुम कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। मेरे भेजे गए तमाम आदमी जंगल में मुर्दा पाए गए। अजीब बात यह है कि वो सब कैसे मारे गए ये मालूम नहीं हो सका। इसका क्या मतलब? हमला सुबह के वक्त किया गया था मलिका। शहजादे और तमाम सिपाही सो रहे थे। मेरे भेजे हुए आदमियों में से सिर्फ एक तीरंदाज ही जिंदा बच सका है। उसने शहजादे पर तीर चलाया जो उनकी मंजूर नजर को लग गया। खातून मर गई। वो उम्मीद से थी मलिका। तुर्कों में सबसे अच्छा तीरंदाज है वो, तुमने कहा था ये। पोस्तानी सिपाही के मुताबिक वो शख्स जख्मी हालत में उनकी कैद में है। जाहिर है कि तीर चलाते वक्त उस पर हमला हुआ होगा। तीरंदाज उनके पास क्यों मौजूद है? वो कुछ पता कर मर गया। मैं वो जानना चाहती हूँ। उसने उन्हें क्या बताया होगा वो जानना चाहती हूँ। उसने उन्हें बताया है कि आमसिया के सराफ ताजिर कासिम ने उसे हुक्म दिया था। ऐसा लगता है कि शहजादी की कोई हिफाजत कर रहा है और ये बात शहजादी भी हरगिज नहीं जानते। क्या मतलब? हमारे आदमी को किसने मारा अब तक ये मालूम नहीं हो सका। तुम कैसे कह सकते हो कि वो बोस्तानी सिपाही हमसे झूठ नहीं बोल रहा? शायद जानबूझकर ऐसी खबर भेजी है तुम्हें। नहीं, मुझे उस पर एतमाद है। सिर्फ वही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। उस ताजिर को शहजादे से पहले हमें ढूंढना होगा। रुस्तम पाशा, अगर ये हादसा मंजर आम पर आ गया तो तुम्हारे साथ हम सबका सर कलम कर दिया जाएगा। इस सबब से किसी भी तरह रोको उसे। समझ गए मेरी बात को? उसकी पुष्ट पर कौन हो सकता है? सहन में सिर्फ एक ही नाम आ रहा है मलिका। खिजर खैरुद्दीन पाशा। मलिका, पहले तुम कदमों में गिर गईं और मुझसे कहा कि तुम घर जाना चाहती हो। फिर उसके बाद तुमने खुदकुशी की कोशिश की और अब तुम्हें सितारे देखते पकड़ा गया है। मकसद क्या है खातून? कदमों में गिरी थी क्योंकि अपने घर जाना चाहती थी। मैंने अपनी जान लेनी चाहिए क्योंकि मैं मरना चाहती थी, और सितारे इसलिए देख रही थी क्योंकि अपनी तकदीर देखना चाहती थी। मलिका,
کیا ستارے بنائیں گے تمہاری تقدیر؟ نہیں ملکہ، میری تقدیر آپ ہی بنا سکتی ہیں، آپ ہی کے حکم سے بدل سکتی ہے میری دنیا۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ کل جب بھی ایسی ہی باتیں کر رہی تھی ملکہ، خرم سلطان کو ستاروں میں دیکھا ہے یہ کہہ رہی تھی۔ لگتا ہے پاگل ہو گئی ہے۔ اگر مجھے دیکھا ہے تو بتاؤ۔ سن رہی ہوں میں۔ آپ کے دل میں آگ روشن ہے ملکہ، اور وہ آگ آسمان تک پھیل چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے اب نہیں بجھے گی، آپ کو جلا دے گی، شاید خاکستر کر ڈالے۔ لیکن آپ نے جو خواب دیکھے ہیں وہ سب پورے ہوں گے۔ وہ آگ آپ کے خوابوں کو روشنی دے گی ملکہ، آپ کی تقدیر کو روشن کرے گی۔ وہ کس طرح؟ میری جانب ہاتھ بڑھایا آپ نے، اور میں آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو آسمان کی طرف لے گئی، شہزادی سلیم کی جنت میں۔ سلیم کی؟ میں شہزادے سلیم کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مجھے شہزادے کے حرم میں بھیج دیجیے ملکہ، ستارے مجھے لے جا رہے ہیں اس طرف۔ میں اب سمجھ گئی تمہاری باتیں کہ تم آخر چاہتی کیا ہو۔ آپ نے سن لیا عفیفہ خاتون؟ کیا چاہتی ہے یہ؟ اس سے اس کی اوقات یاد دلاتی ہوں ملکہ، اسے بازار غلامہ بھیج دوں گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ملکہ، تمہیں آخری بار معاف کیا جا رہا ہے خاتون، لیکن اب دوبارہ کوئی بھی حادثہ سنا تو اپنے آپ کو بازار غلامہ میں پاؤ گی۔ ملکہ، میں والدہ کے ساتھ تخلیہ چاہتی ہوں۔ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ برادر مصطفیٰ موت کی آغوش سے لوٹ آئے۔ رستم نے بتا دیا تمہیں؟ نہیں والدہ، مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ مجھ سے چھپ کر یہ سب کر رہی ہو تم؟ چھپ کر وار تو آپ کر رہی ہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کسی بھی صورت مصطفیٰ بھائی کی جان نہیں لیں گی۔ میں نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، اور ویسے بھی مجھے کوئی وعدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میں ایسا کچھ کروں گی بھی کیوں؟ پھر یہ سب کیا ہے؟ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہو جسے میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہو۔ آخر میں ایسا کوئی اقدام کیوں کروں گی؟ میں بچی نہیں ہوں والدہ۔ تو پھر بچوں کی طرح باتیں کرنا چھوڑ دو۔ کیا کہا تھا تم سے؟ صرف مجھ پر بھروسہ کرو گی تم، اور میں پھر وہی دہراتی ہوں کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے کوئی، اگرچہ میں اس کا حق رکھتی ہوں۔ ان لوگوں نے میرے بیٹے کی جان لے لی، پھر بھی میں خاموش ہوں۔ سلیمان، اللہ نے شہزادے کی جان بخش دی، مگر ایک معصوم کی جان چلی گئی۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ کس نے کی ہے یہ غداری؟ امید ہے وہ پکڑا گیا ہوگا۔ فی الحال نہیں ہو رہا، لیکن پکڑا جائے گا، ورنہ بہت سے انسانوں کی جان جائے گی۔ آپ نے بچا فرمایا۔ کون جرأت کر سکتا ہے شہزادے کی جان لینے کی؟
आप पुरसकून हो जाएं। शहजादे बच गए, शुक्र है रब्बुल इज्जत का। इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। वो मर भी सकता था हुरम। अगर उसकी कनीज उसके सामने ना आई होती तो मेरा पिसर जान हार भी सकता था। बच्चे बहुत रंजीदा हैं, सब जाकर मिलना चाहते हैं, लेकिन रास्ता महफूज नहीं है। हमें इंतजार करना होगा। आओ। मेरे आका। बोलो। शहजादे पर हमला कराने वाले गद्दार का पता चला लिया है। मालूमात के मुताबिक ताजिर कासिम साहिब नाम है उस शख्स का। कौन है वो मालूम? आमसिया के अशराफ में से है। वो गंदम की तिजारत करने वाला एक अमीर कबीर शख्स है। शहजादे को उसकी वजह से अक्सर मसाइल का सामना रहता है। लेकिन आखिर उस ताजिर ने ऐसा क्यों किया होगा? वो ताजिर आमसिया की अवाम पर जुल्म सितम ढाता रहा है मलिका, और कई किस्म के जराइम में मुलविस रहा है। अब तक कुफार के साथ मिलकर वो इंतहाई ढिठाई से गैर कानूनी तिजारत में भी मुलविस रहा है। उसकी शिकायत बढ़ने के बाद शहजादे ने बजाते खुद उसे दीवान में तलब किया था। काजियों ने उसका मालो दौलत जब्त करने का हुक्म जारी किया था। क्या इस बाइस उसने मेरे पिसर को मारने की कोशिश की? क्या वाकई? शहजादे के नाइब की जानिब से भेजी गई मालूमात से तो यही जाहिर होता है आका। मालूम हुआ है कि कत्ल होने वाले हमलावर कुछ अजीब तरह के लोग थे। गिरफ्तार हो गया क्या वो मालूम? उसकी तलाश जारी है आका। शहजादे भी उसे तलाश कर रहे हैं। मैंने भी जरूरी अहकाम सादिर किए हैं और तमाम सरहदों पर पहरा सख्त कर दिया गया है, खास तौर पर बंदरगाहों पर। वो ये अकेला तो नहीं कर सकता। शायद उसे अहले अजम से इमदाद मिली हो मलिका। बसूरत दीगर वो कभी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। तुम भी जाओ हुरम, मैं तकलिया चाहता हूं। सूरत हाल क्या है? पूरी तरह मालूमात नहीं है मलिका। ताजिर का अब तक पता नहीं चला। ये तुम क्या कह रहे हो पाशा? जानते हो वो आदमी हमारी मौत का फरमान है। अगर वो मुस्तफा के हाथ आ गया तो? कल का क्यों इंतजार करें वालिदा? मैं और सलीम आज ही चले जाते हैं। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा है? यहाँ काफी दिन रह लिया, अब जाना चाहता हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं जाने की, क्योंकि हुक्म आया है। जहांगीर, तुम दोनों के जाने के बाद मैं यहाँ क्या करूंगा? कम से कम कुछ दिन और ठहर जाते। और फिर वालिदा भी तो यही चाहती हैं। हाँ बिल्कुल। तुम्हारे लिए अभी यहाँ बहुत से हल तलब मसाइल मौजूद हैं, मसलन तुम्हारे अखराजात का मसला। वालिदा, मेरे बेटे, आखिर अलविदा कहने का वक्त आ पहुंचा है। आपको मदऊ करके शर्फ मेजबानी हासिल करना चाहता हूँ वालिदा। मैं जरूर पहली फुर्सत में आऊंगी। अनीसा में बहुत बड़ा महल है, निजाम कायम करने के लिए मेरा वहां होना शर्त है। और हो सकता है कि जहांगीर और मेहरमा भी मेरे हमरा वहां आए। मैं अपने बिरादर को नई रियासत में जरूर देखना चाहूंगी। मत करना मेरे बेटे, तुम एक वली अहद शहजादे हो। लोगों की निगाहों का मरकज रहोगे तुम। सबसे ज्यादा तो आपकी निगाहों में रहूंगा वालिदा। इसमें कोई शक नहीं। उस महल में अपनी औलाद को खो चुकी हूं मैं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे।
आमीन। आमीन। वालिदा, आका मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारे रास्ते हमवार हो, तलवार तेज धार हो। आमीन। ब्याजत, अल्लाह तुम्हारी मदद करे ब्रदर, क्योंकि तुम्हारा मनसब मुश्किल है, मदद की जरूरत होगी।